There's something interesting which Apurva sir will explain. Shikar India. Let's him explain. This is one folder of 1964. Okay. Published by the Information and Broadcasting Ministry and Government of India and Tourism Department. And they are inviting people from all over the world to come here and hunt wild animals. And this is a folder. Okay. And এখানে দেখতে পারো এখানে লেখা আছে, in the peculiar environments of subtropical forests and temperate sub-Himalayan ranges, the thrills of big game are the greatest, and because of this, an Indian hunt is generally regarded by intercontinental hunters as a climax of their hunting career. So people are being invited to hunt basically. And they are telling that will be the climax of their hunting career. My goodness. If you come here and hunt. So they can hunt anything, like tigers or any wild animal. We cannot think about this now. No. We cannot at all even think about this. This was happening at that time. And this is 1964. 1964. So can we have in detail, like show the things? Here the details are here. Yes, sure. Printed in India, designed and produced, Directorate of Advertising and Visual Publicity, DAVP. This is by DAVP, Ministry of INB for Department of Tourism. My goodness. June 1964. June 1964. So, and what you have inside? Just show the inside per se. Shikar in India. Oh, all animals were shown. Geography, hunting techniques. All animals were shown. Himalayas, the Shivaliks, bird shooting, the Shivaliks. So the Indo-Gangetic Plains, the Deccan Plateau. So you were being invited to all parts. You can go to any part and you can hunt. You can hunt the eastern region. You were invited to hunt. मतलब आप इंडिया में आइए, हिंदुस्तान में आइए और कहीं भी जाकर sanctuaries. There are sanctuaries. There are some sanctuaries there. There were sanctuaries and those are where you can. Those have been. I think this is Kaziranga. This is Kaziranga. This is Gir. And there are a few bird sanctuary, Keuladeo. Okay, recognized Shikar list of outfitters. Shikar outfitters. This is interesting. Very interesting. Like we used to have this kind of invitations being sent to. I had got a few advertisements inviting people to hunt. Okay. But I have got this is the first thing that I have got a folder like this. So it's an authentic folder. Absolutely, this is interesting for me. Absolutely. And actually, I work with old things, only old things. Right. Those have become a thing of past. Right. And this is one of those. Absolutely. We'll see a toy right now. This is Indian toy. Okay. Absolutely indigenous. Made of brass. Okay. And here you can see this is Ravan. I think Ravan. Yeah, this is Ravan. Dasanan. And here it is Rama. This is Rama. Right. And in the box. It's more like Ramayana. Here is Sita. Okay. In the box you have Sita. Sita is here. Sita is here. Inside the box you have Sita. You have Sita. Now you see. You keep Rama face to face with Sita. Sita is looking at Rama. You see. Sita is looking at Rama. Right. And now you make him face Ravana and he just turns back. She just turns back. Is it magnetic? This is magnetic. Absolutely magnetic, but this is indigenous. This is how old? This is a how toy old? Of the 1930s. 1930s. Wow, this is interesting. Very interesting. Absolutely Indian toy. Absolutely Indian toy, and I have never seen anything like this. This is the beauty of collection. This is the beauty of collection. So the moment you have Ravana, it's and like when you make him face Ram, Sita comes back. She just comes back. Turns at Rama. Rama. Wow. Beautiful. And there are a few different type of. There is Radha Krishna and Kamsa. And the same kind of concept. Radha, Krishna and Kamsa. Okay, and the same kind of concept. Is the same. And I have that toy too, where there is
Radha and Krishna and Kamsa. My goodness, this is interesting, very interesting. This is an indigenous toy, as you can see, and I'm showing you the collection from Apurva Panda's collection, Apurva Kumar Panda's collection from Kolkata. Beautiful, sir. And you collected this thing from Kolkata only? Kolkata. Kolkata? Yes. You collected? Yes. Is it a recent collection? Is it a recent collection or it's an old one? It's about 2, 3, 4 years back maybe. 4 years back. Wow. Oh my god. Oh, huge collection. These are clear files. Yeah. Wow. These are clear files full of things. Full of things and like Different illustrations and all. You have this over here? Yes. Huh? Illustrations are there. Illustrations. Can you show us few of the illustrations right now? Yes, and after that we can move upstairs. These are illustrations. These are book covers actually, original. So we can you have more light over here or this is the only light? Outside so we have to keep it over here and we'll get the light. Yes. So these are basically what? These are actual book covers. Book covers. Maharaja Nanda Kumar. Oh my god. These are from before independence. স্বাধীনতার আগেকার না না তারপরে তারপরে 50s 60s 50s or 60s 40s Chandukala. And this is hand drawn, hand painted. So this is the hand painted one, the original ones you have. Original watercolors. Oh, এগুলো বলাই বন্ধুরা এটার থেকে রিপ্রোডাকশন হয়েছে, এটার থেকে রিপ্রোডাকশন হয়েছে। কত বাই কত হবে এইসব, এই তো 5 by half। কোন গল্পের সঙ্গে যাবে? রাজবাড়ির চাকর, আশাপূর্ণা দেবী, শ্যামলী। So these are original watercolors on paper which will go to production later on. So that's what you are looking at. Original watercolor illustrations from the past. Look at the quality. This used to be the quality of watercolors. Narayan Devnath. Oh my goodness. These are all hand-drawn original works. Moner Mil, Amar Prem. Book cover. These are all book covers. Hand-drawn book covers. These are all hand-drawn watercolors. You can see an inkstand here. Old time. Absolutely. Inkstand, and also the signature of the artist, Shailesh Paul. নাম এইভাবেই সাজানো আছে। This is Somar De, famous artist. Goriber Mein. These are all original works. These are not prints. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये prints नहीं हैं, ये watercolors हैं, या तो poster color से किए गए हैं या watercolor से किए गए हैं। And these are the works. प्रतुल बंदोपाध्याय। और ये आपने कहाँ से कलेक्ट किया है? पूर्ण चक्रवर्ती। This is Purna Chakraborty. And how many of them you have? Purna Chakraborty too. And how many of them you have? This kind of more than 100. More than 100 covers. Oh my god. Edition. See the jottings. See the jottings over here before sending it for the print. See the jottings over here. जो हम लोग करते थे पहले, अभी नहीं होता है because all we are doing is digital work, but these are all hand-drawn works. So show some respect to cover of Navakollal. Hand-drawn works. This used to be the kind of skill we have. Oh, here are a few things. These are black and white photographs. These are photographs or hand painted. These are hand painted. Hand painted black and white photographs. My goodness. Black and white but turned into color. This is black and white. There's black and white. But there are color backgrounds made.
retouching. This is colored. Black and white, hand colored. This is an old photograph, old film. As you can see, this was the kind of culture, the kind of costume, the kind of lifestyle we used to have in Bengal. ये हमारा पुराना Bengal था. The rich heritage, what we used to have, and I'm proud of it. প্রচুর আছে এখানে, এই সব এখানে These are all illustrations. এখানে illustrations আছে, এখানটায় আছে তোমার notes. না, এখানে মেনলি আছে তোমার ওই বিভিন্ন বসুমতী ভারতবর্ষ প্রবাসী যে সমস্ত প্লেটগুলো ছিল না, হ্যাঁ সেই প্লেটের কালেকশন আছে আর অরিজিনাল artworks আছে. Can you see few of the artworks? It's really difficult to cover his entire collection as a human being. I don't know. I'm trying my best, but it's humanly impossible. Like so many things, and this is the third day I'm here at his place in Kolkata, and I'm still trying to figure out how to cover the entire range. Oh. These are covers or these are illustrations? Like cover. These are illustrations. These are illustrations. Original illustrations. This is perhaps of Mahabharata or Ramayana. Exactly. From the mythological things. পূর্ণ চক্রবর্তী. Cover. This is a book cover. Hand drawn. These are all hand drawn. Even the typography is done by hand. Mind it. By hand. The entire typography was done by hand. जो आप कॉलेज में सीखते हैं वही चीज है. पूर्ण चक्रवर्ती. My God. Not in. মুখোমুখি. নরেন সরকার. সমুদ্রে. নারায়ণ দেবনাথ. This is Narayan Devnath. This is Narayan Devnath. Narayan Devnath. The famous person who created the character Batul the Great. Narayan Devnath. These are all Narayan Devnath. Shuktara. This is remarkable. This is Shuktara. Cover. This is Shuktara's cover. আমরা সবাই জানি ছোটবেলায় আমরা সবাই শুক্তারা পড়তাম, সব বাঙালি বাচ্চারা জানে ছোটবেলায় আমরা কি পড়তাম, এখনো আছে. And this is what the look was there at that time. কতটা বছর হবে স্যার এটা? শৈল চক্রবর্তী. এটা কত বছর পুরনো হবে? এটা বছর মানে 50s এর হবে. 50s এর হবে. 50s কি 60s এর গোড়া এরকম কিছু একটা হবে. শৈল চক্রবর্তী. সুন্দর কাজ, কালার. Look at this monochrome work. This is all in grey. This is entirely done in monochrome. Look at the kind of balance. And these are the instructions being written in Bengali by hand before sending it for print. So this is the kind of artwork we used to create. Look at this artwork. Look at this artwork. ये देखिए आप. This is all by hand. Absolutely original. My goodness. Oh. Shamir Bishas. Shamir Bishas. This is Satyajit Ray, original. Now you have the master's work. Satyajit Ray's illustration. Original Satyajit Ray's illustration. आप सब जानते हैं सत्यजीत रे को, जिन्होंने पथिर पचाली मूवी डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी किया था.
Written by, it got the Oscars also, and he got the Oscars and he got the Golden Bear also, and written by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. But this was his own story, I suppose. Feluda. I think from the Feluda. Feluda? Not from Feluda, but some of his own Some of his own stories, I think. And this is from Sandesh. This is from Sandesh. Look at the pen work. पेन वर्क देखिए, सतीत रे के ओरिजिनल वर्क्स आप देख रहे हैं अभी. आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड. এমনি পেয়েছিলাম কিছু পেন্টিং এগুলো. দিস ইজ উড কাট প্রিন্ট. উড কাট. দিস अगेन উড কাটস. বুক ইলাস্ট্রেশন কিন্তু এটা. এই উড কাট. I think this is Nandalal Bose. I don't know. না, নন্দলাল বোসের এটা অটকাট সম্ভবত হরেন দাস হতে. হরেন দাস হবে. There is a possibility. There are two Gandhis. These are woodcuts. And who are the artists? I don't know. But these are good quality woodcuts. I don't know the name of the artist, but there is nothing written on it. No signatures. Somewhere there are Horen Das likha hua hai. Horen Das. One more collection. This is Nayan Devnath. Oh, illustrations. These are Pratul Banerjee, and these are all original illustrations. আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা, hand drawn. রামকৃষ্ণ পরমহংস. Illustration. Rabindranath Tagore. PC Sarkar senior. Yes. আমার দেখতেই ভালো লাগে এগুলো বসে বসে যখন দেখি. Absolutely amazing. আপনার কিছু করবার দরকার নেই, এগুলো বসে বসে খালি দেখবেন. দেখলেই ভালো লাগে আমার. আমি বইগুলো জোগাড় করার চেষ্টা করছি. Oh, acha. Sunirmal Bosu সই original. This is original signature of the artist. No, not the artist, but the writer. By the author. By the author. Kamalakanter. This is Kamalakanter Daptor. প্রতুল ব্যানার্জি. এগুলো বলাই বন্ধু রয়, বিবি রয়. বিউটিফুল আর্টিস্ট. ডিটেলের কাজ দেখো তুমি. ডিটেলের কাজ দেখছো? Absolutely amazing. I'll show you just details, the shadows, the highlights. যেভাবে টোনস ইউজ করা হয়েছে, amazing, and we are losing out in all this kind of skills. One of my most favorite one, this one. Ooh. I feel like it's done digitally. See the kind of quality they used to have. We don't want to put this kind of effort in our colleges, in art colleges, to actually refine our skills to do, such handwork, traditional artworks. So it's more digitally inclined right now. Wow, beautiful. Lal Bahadur. সব watercolors তো. Watercolor. Lal Bahadur. Watercolor and pencil. Both have been used. Terrific. And it shows the time, and it shows the kind of society we used to have, and the incidents, and the historical incidents. Everything is documented over here through illustrations. आप उस वक्त को देख पाते हैं. कुछ ऑब्वियसली कुछ माइथोलॉजिकल है. এটা তো ওটা যেটাকে মানে অমৃত মন্থন সমুদ্র মন্থন. হ্যাঁ, অমৃত ভাণ্ড যেটা উঠলো সমুদ্র মন্থনটা. বাসুকি নাগ. একদিকে এরা অসুর আর দেবতারা একদিকে. রাইট. ধ্রুব. নবপত্রিকা. এই ম্যাগাজিনটা আছে. আচ্ছা, এটা আছে. অনেক আছে এগুলোর মধ্যে অনেক
মানে ছবিগুলো আমার কাছে আছে, কথা কথা দেখতে লাগছে। বলাইগঞ্জ রায় আর একটা বিউটিফুল গোপাল ভাঁড়। ডিটেল দেখো দেখি তুমি, ফটোগ্রাফ মনে হচ্ছে না? অ্যাবসলিউটলি ফটোগ্রাফ মনে হচ্ছে, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। ক্লোজআপে গিয়েও দেখো, তখন তুমি দেখতে পাবে তার ডিটেল দেখো, মাইনিউট ডিটেল অবধি করা। একটা কভারের জন্য এত খাটে আজকাল কেউ খাটবে না। এটা তখন কতটুকু পয়সা পেতেন একটা কভার করার জন্য? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। Even in the 80s and the 90s, even I used to do illustration, nothing, no payment. সোনার বাংলা। বিউটিফুল স্যার। তার সাথে সাথে আছে ওই বললাম তোমার যে আমাদের বসুমতী ভারতবর্ষ যে এইগুলো বেরোতো না কালার, রাইট, প্লেট গুলো, রাইট, সেই সব কালার প্লেটের কালেকশন এগুলো সব। ওকে, I have thousands. Oh, massive collection. I'm just showing them the kind of collection you have, and it's not humanly possible for me at least to cover all these things. And I don't know if he comes up with this mega museum someday. Look at his photographs. These are photographs. These are not photographs, these are greeting cards. These are greeting cards. And mixed things. But this is the photograph of this is George V. No. This is Edward VIII. Edward VIII. With a calendar. Edward VIII. This is coronation calendar of Edward VIII, who actually didn't sit on the throne. He said no to it. Denounced it. Just because of his love for the lady. But coronation calendar had come out. Oh coronation my calendar goodness. had come out. And you collected this from Kolkata itself? From Kolkata itself. Someone had sent here this calendar to someone. And I got it from here. And you got it from that person. Not possible for me to show all this, and it's not. These are called ephemera collection. These are invites, or these are letters, or there are share certificates. Instant rubber works. There are cash memos. The stamps from that time. My God. There are the old photographs. Which ones? Here you can see a few old photographs. Oh, this gentleman is a lawyer, I suppose. And these are old deeds. These old deeds, land deeds. Different kinds of deeds. Okay. Bengal. Fort William in Bengal. And this is original, absolutely. This is original. Wow. So how old? It says the year? 18 maybe. Before independence. I believe this is before independence. 40,000. This is the amount. This is the amount being paid. It's of 19th century. This is 19th century, early 19th century. And these are the people who have signed and who did the sale and the purchase. Yes. Baapre. This is a group photograph. And I got it from a kabadiwala. Here is Ashutosh Mukhopadhyay sitting here. This is Ashutosh Mukhopadhyay sitting. Sir Ashutosh. Let me show you in detail. Sir Ashutosh. Beautiful. Old photographs. This is training college for the teachers
of the DIF, Calcutta. These are certificates. Certificates. This is to one can Acha, college certificates. Certificates. 1967. Old certificates you can collect. And this Sandesh. And this is what one burial certificate. Actually, from the burning heart. After that, this is a kind of death certificate. Death certificate. This is a death certificate. Extract from the register of deaths of 1968. 1968. I have older one. This Shataborshe is Bengal. Acha, is Bengal. Ha. These are different things. These are paper cuttings, This is Remington this is typewriter. one calendar. 1902. 1902's calendar. Remington My God. typewriter. Jackie Shroff, you can see, and here you have Navapotrika, Glorious Goodbyes. These are all paper cuttings, photographs. Larger photographs. So I had to keep these things. There are more photographs there. These are all photographs. So, do you know the story behind all this? No, it's not possible. It's not possible. Only you can recognize a few known people. Otherwise it's not possible for us. Difficult to. Absolutely. These are retouched. These are black and white photographs which have been retouched with color. Hand painted. Hand painted. Hand colored. Hand colored. We used to have photochromatic colors, and we used to do for illustrations also. Family. Big family. United family. Joint family. Joint family. जो अभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं. Group photographs. The kind of attire, the kind of costume which we used to have, which we used to wear in Kolkata, in Bengal especially. So everything is documented over here with all these photographs. Scottish Church College, 1928, 29, 1931. Scottish Church College. শ্যাডো এসে যাচ্ছে ওখানে ছবি শ্যাডো এসে যাচ্ছে ওইভাবে হবে তোমাকে একটু প্ল্যান করতে হবে এবং জাস্ট ছবি তুলে নিলে লাভ হবে No, I am just showing it through video, but it's visible. See. এগুলো এইভাবে এগুলোকে এর মধ্যে করেই পাঠানো হতো তখন আর এইভাবে আচ্ছা এগুলো বক্সের মধ্যে করে করে পাঠানো হতো তুমি যে কোনো একটা ওকে ধর দেখ এটা আচ্ছা এটার মধ্যে করে ফটোগ্রাফকে পাঠানো হতো এরকম করে এই যে এই মেইনলি মেয়েদের ছবি পাঠানো হতো যখন ছেলেদের বাড়িতে তখন আচ্ছা মানে মেয়েদের ছবি যখন ছেলেদেরকে দেখবার জন্য পাঠানো হতো সম্বন্ধের জন্য একদম তখন ওইভাবেই ফর ম্যারেজ হ্যাঁ এইভাবে সুন্দর করে এটাকে প্যাকেজিং করে টোরে পাঠাতে দিত they used to send this is the kind of packaging they used to do and send the image photograph of the daughter or the female person for marriage to the groom's house. So ये होता था packaging उस वक्त in a proper way. So wow, this is interesting. Oh, I want to see this. Please show. পুরোটাই লাগছে Please show this one first. Please sir. ये लक्स जो सोप है आप लोग सभी जानते हैं उसके जो एडवर्टाइजमेंट है एंड सुचित्रा सेन बंगाल्स फेमस सुरैया ऑल एक्ट्रेसेस सुरैया निम्मी वाओ निरूपा रॉय अरे द ग्रेट mother character. She was not mother at that time. No, she was not mother that time. Huh? Javeen. Raja Sulochana. South India. Padmini. Shashikala. Oh, one eye. और कभी-कभी आँख बंद हो जाता था इनका. And Vamp.
Vamp character. Shashikala. I can't even think about Shashikala was promoting Lux. This is Shashikala too. Shashikala. Can you identify him? Can you recognize him? I can't. Seriously, I can't. You cannot recognize her at that time. This is Mala Sinha. Mala Sinha. Mala Sinha again with Lux. Mala Sinha. Sumitra Devi. Sumitra Devi. Anita Guho. This is Anita Guho too. Anita Guho. Chand Usman. Chand Usmani. Yes, Chand Usmani. Amita. This is Amita. I don't even remember their name, but I must have seen their movies, but मुझे याद भी नहीं है नाम. Savitri. These are stars of 50s. 50s. And the 40s also? 40s and 50s too. Yeah. There are a few only. Actually, Lux started using Indian stars from 1941. 1941. With Leela Chitnis. Leela Chitnis. Okay. They started with Leela Chitnis. Okay. So we have very few of the 1940s. Very few advertisements. My God. So how did you get all these things? Like it's from different magazines. So how Shami? So how possible? Like Sheila Ramani. I have about 500. Kamini Kaushal. Nalini Jayant. All mother characters. Chitra. There are black and white ones, and those albums are full of Lux with Lux albums. These are all Lux. All Lux. Savitri Chattopadhyay. এই ছবি তুমি কখনো দেখে থাকবে না সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়? না আমি দেখিনি শুভা খোটে তখন লাক্স বিজ্ঞাপন করতে না পারলে নাদিরা এটা যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যাপার মানে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রেস্টিজ দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ অ্যারাইভড ইউ আর সামওয়ান শি ইজ অনুভা গুপ্তা রাগিনী সাউথ এমএন রাজন জয়শ্রী Meena Kumari. My God. Meena Kumari. My God, I have to show this. The kind of look. My God. Meena Kumari again. She's getting older. When she got the national award. And you can see the change in her face. Right from here. Here's the younger one. This is the younger one. This is one. Earliest. This one. Now you can see she's getting aged. Getting older, yes. Yes, she's getting aged. Vajantimala. Sorry for my throat. I've got a little bit of cough and I'm suffering from a continuous lung problem. But I'm still out. I can't miss this documentation at no cost. Wahida Rahman. Guides, Wahida Rahman. Oh my God, so many. I think I've seen more Wahida Rahman than any other one. Who is she? Supriya, our own actress, Bengal. Asha Parekh. This is true. Asha Parekh. Can't believe. Like, I have never seen the kind of look they have during the advertisements. Asha Parekh again. 4 ways to touch Asha Parekh's heart. My God. Congratulations to Asha Parekh. Nanda ki pasand. My God. A look of admiration. She is like this is Shakila. This is Shakila. A look that lingers. My God. She is someone else. Sadhana. Yes, Sadhana. Gumnaam hai koi. The song by Sadhana. Enchantment. It's Tanuja. Yes, Tanuja. Wow, can't believe.
Leela Naidu. Miss India? She was Miss India or what? Perhaps, I'm not sure. I don't know. But she was well known at that time. Oh, Prepap. Let me show you again. You have Helen. No, this is not Helen. No, this is Bindu. No. This is Bindu. Bindu. Vamp. But Helen is there. Helen is there, but this is Bindu. This is Bindu. Parveen Babi. Where's Parveen Babi? Zinat Aman. Zinat conference. Zinat lets her heart speak. Sulakshana Pandit. Pulam Dhilla. Sarika. This is Rati Agnihotri. Bapre. Sharmila Tagore. Kalpana. Hema Malini. Yeah. So these are from the newspapers and all? No, from magazines. From the magazines? Mostly from magazines. From magazines. Shabana Azmi, Smita Patil. These are Hollywood stars. Leena Chandra. Reena Roy. Reena ki prem kahani. The kind of captions they used to put. Reena ke rang roop ki ronak barqarar rakhta hai laks. Okay. This is not Lux. This is Phoenix. Phoenix. Jayavadri. Oh. Shubhas. Textiles. J.J. Mangaram. Atlas Cycle Guide. The kind of artworks which you used to create, the kind of typography, the kind of placement, the entire layout, it shows time and it shows how we develop things. Great Moments in Medicine. This was a series. Great Moments in Medicine. It's a series. This was a series. So I think it will be beneficial for students of art and design to understand all these things, and it's a must visit. And please stay with Artkeeper. Keep watching Artkeeper. It will be there on Artkeeper. Is this a jewelry box or jewelry box? As you can see, intricate work. पहले घरों में इस तरह के बॉक्सेस में ज्वेलरी रखा जाता था, शायद अभी भी रखा जाता हो, I don't know, but this kind of things were there. Yes, sir. Also This is what? This is what? This is the box. This is not a book, this is a box. Yes, this is not a box. This is not a book. Yeah, it's a box. This is a box. This is the box. It's a cigar box or what? No. I'm not really sure. I've got it recently. I haven't done any research. Excellent. Excellent. Oh, drinks. Acha. That means bottle. A bottle. Drinks. Wine bottle. আপনার কাছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এই ক্লিয়ার বুকটা, ইটস রিগার্ডিং সাম পেপার ক্লিপিংস এন্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্টস। সো এটা কি কালেকশন আপনারা একটু যদি বলেন। অ্যাডভার্টাইজমেন্টেরই সংগ্রহ। আচ্ছা। এখন অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের একটা সিরিজ হতো। ওকে। সিরিজগুলো পুরোটা বা বেশিটাই সংগ্রহ করতে পারলে জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখতে লাগে। রাইট। সিরিজ। ওকে। বিভিন্ন রকম একটা পুরো আইডিয়াটাকে তারা যখন করে আর কি, যেমন এখানে আমি যেটা দেখছিলাম এখানটা, রাইট, এটা হচ্ছে কি হিন্দুস্তান লিভারের ডালডার বিজ্ঞাপন। একটা করে গল্প, কলেজে পড়াবো, একটা গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটা আর কি। আচ্ছা, আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি, উইদিন স্টোরি। হ্যাঁ, একটা স্টোরি থাকতো। এরকম একটা সিরিজ ওরা বার করেছিল, যেমন এটা কলেজে পড়াবো এখানে সুলেখা বিয়ে, এটা ওই সিরিজেই চলছে, এরকম টাইপের। ওকে। বারুজ্জে গিন্নি ও বিনতা। ওকে, these are all hand drawn illustrations. অলকার স্বপ্ন, এটা ওই সিরিজেরই চলছে, গল্পের মতো একটা গল্প পড়া যাবে। তার মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা গল্পের মতন পড়তে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, ভূতদা বনাম আপিসের মেয়ে। আচ্ছা, আপিসের মেয়ে। ভূতদা ও বেলফুলের চারা।
আর এটা কি নিউজ পেপার না ম্যাগাজিন? ম্যাগাজিনের মধ্যে থেকে। আবার এটা এরকমই গল্পের মতো, কিন্তু এটা হচ্ছে কি সানলাইটের বিজ্ঞাপন। এটা সানলাইট, হিন্দুস্তান লিভারের আমাদের রানীমা। তো এটা কি আপনি ম্যাগাজিন থেকে নিয়েছেন না নিউজ পেপার থেকে? ম্যাগাজিন থেকে নিয়েছেন। এটা ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল, এটা সানলাইটের বিজ্ঞাপন। এটা সানলাইটেরই চলছে। হ্যাঁ, না তখন ডালডা চলছিল। হ্যাঁ, ডালডাই চলছে, এখন আপনার সানলাইটে। এখন সানলাইট। এই যে শহরের কারসাজি, তারাপদ মাস্টার, আমার বাবার নাম। তো দিস আর অল অ্যাডভার্টাইজমেন্টস বেসিক্যালি ইন বেঙ্গলি। রাজকুমারী, এই যে সানলাইটের বিজ্ঞাপন, গল্পের মতো। এও একটা ধরন আর কি, এই একটা ধরন। আবার আমরা যদি চলে যাই আর কলকাতা বনাম মধুপুর, কলকাতা বনাম মধুপুর, লক্ষ্মী কমলা, এসব সানলাইটের গল্পের মতো। এগুলো কি সানলাইট? শহর থেকে গায়ে, হ্যাঁ, এগুলো সানলাইট। আবার হিন্দুস্তান লিভারেরই, কিন্তু এগুলো হচ্ছে সানলাইটের জেনারেল বিজ্ঞাপন। কিন্তু এটা দেখে মনে হচ্ছে ঠিক আপনার একটা কমিক স্ট্রিপের, অনেকটা একটা কমিক স্ট্রিপ, ছোট একটা কমিক স্ট্রিপ, ছোট একটা কমিক স্ট্রিপ এরকম টাইপের। আবার এগুলো হচ্ছে কি, এটা একটা সিরিজ সানলাইটেরই। সরি, এটা লাইফ বয় সিরিজ চলছে। এটা একটু দেখাতে চাই। হ্যাঁ, শিওর, লাইফ বয়। আসলে পাতা উল্টাতে মুশকিল হচ্ছে বলে, রাইট। এইগুলো লাইফ বয়। আবার তারপরে আবার কিছুক্ষণ লাইফ বয়, এরকম সব লাইফ বয়ের সব বিজ্ঞাপন পরপর। আমার এই সিরিজ সিরিজটা সংগ্রহ করে ভালো লাগে আর কি, আমার সিরিজ সংগ্রহ করতে। সিরিজ অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্টস বাই লাইফ বয়। তারপরে কেও কার্পিন একটা খুব পপুলার হেয়ার অয়েল ছিল। তারপর আবার সানলাইট। এবার সানলাইটের এগুলো অর্ডিনারি বিজ্ঞাপন। আবার মধ্যখানে কমিক স্ট্রিপের মধ্যে একটু কমিক স্ট্রিপটা একটু দেখাবেন প্লিজ, আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড। এইগুলো কমিক স্ট্রিপ, রাইট, প্লিজ। কোট খুলে রাখতে লজ্জা করে, খুকির নতুন ফ্রক। ওকে, সো আই লাইক টু শো দিস। এদের প্রথম কলহ, নির্মলা শিক্ষা পেল। একটু আমি দেখাতে চাই এটাকে। আমি কমিক স্ট্রিপের তখনকার সময়কার কি করে করতেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টসটা। সানলাইট সাবান, ওকে। বাসন থেকে বাড়ি থাকতে হলো। এটাও কি এগুলো সানলাইট? সানলাইট ছবি আছে নিচে। বাড়ি থেকে রমেশের ভয়, বাড়ি যেতে রমেশের ভয় হলো। ওকে, এরকম একটা গল্প। এখন মজাটা হচ্ছে কি এই, হ্যাঁ, যে আমি নিশ্চিতভাবে জানি না এই সিরিজটা কতগুলো ছিল। রাইট, এটা তো একমাত্র যারা অ্যাডভার্টাইজ করতো তারা জানে আর কি। আমরা যে কটা পাই তাতে একটা সিরিজ খাড়া হয়। যেমন কোনো ক্ষেত্রে ধরতে সিজনাল যদি হয়, তাহলে আমরা জানি 12টা হবে, সরি 6টা হবে অন্তত পক্ষে। ওকে, মানে সিজন মানে যেমন হয়তো সামার, তারপরে রেইনি সিজন, তারপরে এরকম ধরনের কখনো সিজন ধরে যখন বিজ্ঞাপন হয় তখন। এইরকম ধরনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কটা হয়েছিল বলা মুশকিল আর কি। তো এরকম বিজ্ঞাপন আমি সংগ্রহ করি। এটা যেমন ব্রুক বন্ড, এখানেও খানিকটা ওই রকম টাইপের আর কি। এটা কমিক স্ট্রিপ একটু একটা ভাব একটা আর কি। এইখানে বিভিন্ন সিচুয়েশন আর কি, যেখানে ওই সময়গুলোর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বাসের মধ্যে কিভাবে কন্ডাক্টর কিভাবে আছে, কিংবা এইখানে ইলেকশনের একটা ছবি, ভোট ফর লেখা আছে। এটা আপনার ব্রুক বন্ড। এগুলো ব্রুক বন্ডের আবার একটা সিরিজ। এটা ব্রুক বন্ডের সিরিজ, যে ঘরের ভেতর পিকনিক করতে গিয়ে। বাহ, সাইডটা একটু দেখাতে চাইবো, একটু ফোকাস করতে চাইবো। আচ্ছা, বাজারে গিয়ে সিচুয়েশন। হ্যাঁ, এটা বোধহয় কফি রেস্টুরেন্টে গিয়ে হতে পারে। এখানেও তাই কোনো খাওয়া দাওয়ার জায়গায়। কিন্তু এই ছবিগুলো দেখতে আমার এই জন্যই ভালো লাগে যে ছবিগুলোতে ওই সময়ের একটা ফ্লেভার আছে, ওই সময়টাকে তুলে ধরেছে। হ্যাঁ, এই সময়টারই ফ্লেভার আছে, এই সময়টারই একটা ছবি, একটা ফটোগ্রাফ ধরা যেতে পারে। এক্স্যাক্টলি, ইট শোজ দ্য টাইম। এই যে একটা ট্রেন, and the kind of lifestyle you used to have. ট্রেনের কাঠের তখনকার দিনে কিরকম ছিল, এরকম টাইপের ছিল। তার মাঝখানে যাত্রীরা কেমন ছিল, তারা কেমন পোশাক পরতো, এরকম। এই ব্রুক বন্ডের এমনি জেনারেল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এসে গেল। এটা আবার একটা অন্য একটা সিরিজ। এটা বোধহয় রথযাত্রা দেখানো হচ্ছে। এটা অন্য সিরিজ, ঐতিহ্যময় ভারত। আচ্ছা, হেরিটেজ নিয়ে দেখাচ্ছে, ইন্ডিয়ান হেরিটেজ নিয়ে দেখাচ্ছে এখন। এই যে ঐতিহ্যময় ভারত, বারাণসী ভারত। এখন এর কটা সিরিজ হয়েছিল আমার এটা ঠিক। এটা আপনার কাছে 3টে আছে দেখলাম, পরে জোগাড় হলাম তখন আবার অ্যাড করে নেবো। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু আমার এই সিরিজ জোগাড় করতে খুব মজা লাগে। বিশেষ করে কোনো একটা বিজ্ঞাপন যদি এটা সিরিজ, ফর্সা বলে
সানলাইটে ফর্সা ঝলমলে। এই সিরিজ নিতে গেলে তো আপনাকে অনেক ম্যাগাজিন অনেক কিছু মানে খুঁজতে হবে, সেটাই তো মজা, প্রচুর খাটনি, প্রচুর সেটাই তো হার্ডওয়ার্ক, সেটাই তো সংগ্রহের মজা, ওটাই নেশা, ওটাই আসল চ্যালেঞ্জ, সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ ওটাই, আর ওটাই ইন্টারেস্টিং, ওটা নিয়েই আমরা কাজ করতে থাকি আর কি। এক্স্যাক্টলি। তো এই যেমন এটা একটা দেখছো, যেমন ধরো এই ধরনের বিজ্ঞাপন, অনেক বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা যায়। আমি যেমন সেলিব্রিটি বিজ্ঞাপন কালেক্ট করি, এই যেমন বনস্পতি, এইখান থেকে ধরো, এই যে এখান থেকে বনস্পতি ডালডা, ওকে, ডালডা ফেমাস ডালডা, তার বিজ্ঞাপন, রাইট। এখানে ওখানে একটা কমিক স্ট্রিপের মতো ছোট ছোট করে, কিন্তু কিছুতে এখানে দেখে মনে হচ্ছে কিছু ফটোগ্রাফ ইউজ করা হয়েছে, ফটোগ্রাফ আছে, হ্যান্ড ড্রন, কিছু হ্যান্ড ড্রন, তার সঙ্গে আবার কিন্তু ওটাতে কিন্তু এন্টায়ারলি হ্যান্ড ড্রন ছিল বেশিরভাগ, ওটা এন্টায়ারলি ছিল। এখানে আবার হ্যান্ড ড্রন, ইয়েস, হ্যান্ড ড্রন এন্ড ফটো বোথ। এখানে ফটো নেই, এখানে এটা হ্যান্ড ড্রন, এটা হ্যান্ড ড্রন, পুরোটাই হ্যান্ড ড্রন, এটাতে ফটোগ্রাফ। হ্যাঁ, এটা আরেকটা সিরিজ, ওকে, ডালডা, এটা ডালডার বিভিন্ন সিরিজ, ডালডার সিরিজ। আবার এইটি খুব সুন্দর একটা বিয়ের একটা আপনার এই ইলাস্ট্রেশন, না এই পার্টিকুলার, এটা একটা বিয়ের ইলাস্ট্রেশন, টিপিক্যাল ইলাস্ট্রেশন, টিপিক্যাল। আবার এটাও একটা বিয়েতে কেমন খাওয়া দাওয়া সব হচ্ছে, ইয়েস, ভেরি টিপিক্যাল। এগুলো এখান থেকেই ছবিগুলো পাওয়া যায়। আবার এটা বনস্পতি, কিন্তু এটা গল্পের সঙ্গে, আমি দেখতে পাচ্ছি গল্পের সঙ্গে ধারণা নিয়ে এক একটা ছোট ছোট গল্প, ছোট ছোট গল্পের সঙ্গে সংস্কার নিয়ে, যদি আপনি জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে পড়ে দেখুন, খাওয়াচ্ছেন না উপসী রাখছেন, কিন্তু এ যা খাচ্ছে তাই পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানে আবার এখানে এই যে টেক তো টেক, নট টেক, বনস্পতি সম্বন্ধে সত্যি কথা, বনস্পতি রং করা কি দরকার ইত্যাদি। মানে বিজ্ঞাপন একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্ল্ড, একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ল্ড আর কি, ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ল্ড। It reflects the society, it reflects the time you are living in. Very much. দারুণ মজা লাগে। বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে আমি হারিয়ে যাই। আমার কাছে অন্ততপক্ষে 10 থেকে 15,000 বিজ্ঞাপন আছে। My goodness, 10 to 15,000 advertisement clippings. হ্যাঁ, ক্লিপিংস হয়তো কম আছে, কিন্তু কালেকশন আছে, সব কেটে ফেলি না আমি, সব আমি। এই যেমন এখানে একটা, বাহ, এটা ভিক্স, এর। হ্যাঁ, আমি একটু সাইডে হটে কি দেখাচ্ছি যাতে रिफ्लेक्शनটা যেন कम है। हो सकता है कि आपको पूरी तरह से ना दिखाई दे, क्योंकि ये क्लियर बुक के अंदर है, प्लास्टिक में, ऑब्वियसली इसको रखना पड़ता है, वन हैज़ टू प्रोटेक्ट द पेपर सो दैट डैम्प ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। No, it's not possible, it's not feasible। এখন এটা কতটা সিরিজ হয়েছিল জানেন, দুটো পাওয়া গেছে ভিক্স। কি করে পরীক্ষায় ফার্স্ট হলো গোপাল মায়েদের প্রতি। এটা ভিক্স, এবারে ভিক্সের পর এখানে এটা ভিক্স, এখান থেকে টাসানাল, কুমারেস, খুব পপুলার ওষুধ ছিল একসময় কুমারেস, ঠান্ডা। এটা টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতি, ওকে। এবার টাটার বিজ্ঞাপন কিছু, নেতৃত্ব আমাদের ঐতিহ্যগত অধিকার, ওকে। এটা একটা আলাদা সিরিজ। যে বললাম কটা করে বেরিয়েছিল সব জানি না, আমরা যে করে জোগাড় করতে পারি। এটা লক্ষ্মী বিলাস তেল, এটা ডেটলের even Dettol is on it's very much like a comic strip। তখন এই কমিক স্ট্রিপ এটা একটা বেশ একটা পপুলার ব্যাপার ছিল। আসলে আপনি যদি টিভিতে দেখাতে পাচ্ছেন না প্রসেসটা যেটা এখন করছেন, তখন আপনি ক্লিপিং, এক্স্যাক্টলি কমিক স্ট্রিপের মাঝখানে সেই যখন বক্তব্যটা দিতে পারছেন, বোঝাতে পারছেন, যার জন্য এখানে কনজিউমারদের কমিক স্ট্রিপের মতো। হ্যাঁ, কারণ তখন রেডিওতেও হয়তো বুঝবে না, এটা ভিজুয়াল ফর্মটা তখন বলতে গেলে ইলাস্ট্রেশনই মেন ছিল, প্রাইমারি, যেহেতু মুভি দেখানো যাচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, তাই কমিক্স আপনি কোনো কাউকে দেখাতে পাচ্ছেন না, কোনো অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস। স্যারিডনের বিজ্ঞাপন তখন খুব পপুলার, মাথা ব্যথার ওষুধ স্যারিডন, তার বিজ্ঞাপন। স্কটস ইমালসান আর একটা পপুলার ওষুধ ছিল তখন, লিলি বার্লি। আচ্ছা, এটাতে একটু দেখাতে চাইবো, এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কি সুন্দর করে ইলাস্ট্রেটেড ফর্মে আছে, পুরো দিনটা হালকা গ্রে টোনে, পুরো দিনটা বিভিন্ন জনের কিভাবে কেমন ব্যবহার করতে, লিলি বার্লি খাওয়ার পর কেমন হচ্ছে ব্যাপারটা, বিউটিফুল। এটা বোনভিটা, এটা সিরোলিন রসে। তো এই বিজ্ঞাপনের জগৎ একটা বেশ ইন্টারেস্টিং, এবং আমি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করি, প্রচুর সংগ্রহ করি। মানে এই দেখাতে গেলে দিন চলে যাবে, বিশাল দিন চলে যাবে। একটা টাইপের যেখানে যাবো, মানে এক একটা ইন্টারেস্টিং these are advertisements না, এখানে একটা পার্ট আছে যে এন্ট্রি টিকিটস। হ্যাঁ স্যার, ওখানেই রাখুন তাহলে। হ্যাঁ প্লিজ। এখন
এন্ট্রি টিকিটস ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। ওকে ওকে। আমার এখানে বলার কথা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি যে নতুন ছেলেমেয়েরা কত বিষয় সংগ্রহ করতে পারে, রাইট, কত রকমের ফিল্ড আছে, এক্স্যাক্টলি, ভাস্ট। এই যে এত রকমের সংগ্রহ দেখাচ্ছি, আমার বেশিরভাগ সংগ্রহ কিন্তু ডেপথে খুব একটা এগিয়ে যায় না, কিন্তু এটা যে কেউ যদি সিঙ্গুলারলি যদি এগুলো করতে চায় সংগ্রহ, তাহলে অনেক ভালো কাজ করতে পারবে। হ্যাঁ, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে পুরনো সংগ্রহ করা ডিফিকাল্ট হয়ে উঠছে অবশ্যই, এগুলোর জন্য কোনো পয়সা খরচা করতে হয় না। আদারওয়াইজ যখনই যে যেখানে বেড়াতে যাচ্ছে বা অন্যেরা বেড়াতে যাচ্ছে তাদেরকে বলে দেওয়া যে তোমরা যেখানে যেখানে কোনো মিউজিয়ামে কিংবা কোনো অন্য কোনো ধরনের প্রদর্শনশালায় কোনো তুমি যদি ঢোকো সেখানটায় যেখানে এন্ট্রি টিকিট লাগে, এন্ট্রি টিকিটগুলো এনে দিও। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে এন্ট্রি টিকিটগুলো সব এখন ডিজিটাল, এক্স্যাক্টলি, সেগুলো কদিন পরে কালি উঠে যায়, একটা সাদা কাগজ পড়ে থাকে না। আগে অনেকে আবার অনলাইন করে, বুকিং অনলাইন করে নিচ্ছে, এখন সেটা হয়ে গেছে। ফলে এই এন্ট্রি টিকিট ব্যাপারটা কিন্তু হিস্ট্রি হয়ে থেকে যাবে, হিস্ট্রি হয়ে থেকে যাবে। ইন অ্যানাদার 10-15 ইয়ার্স এন্ট্রি টিকিট বলে কিছু থাকবে না, থাকলেও যেটা থাকবে সেগুলো কালেক্ট করা যাবে না, কালেক্ট করে রাখা যাবে না, প্রিজার্ভ করা যাবে না। ওটা কিউআর কোড, হয়তো একটা কিউআর কোড থাকবে, একটা হালকা কিউআর কোড, একটা প্রিন্ট আউট থাকবে, তার মধ্যে কোনো কিছু থাকবে না। করা যাক, এই যে আমাদের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতা, রাইট, তার যে এন্ট্রি টিকিটগুলো একটা ফটোগ্রাফির জন্য পারমিশন, এটা ডিফারেন্ট হয়েছে একটুখানি করে। তো যখন যেটুকু পাওয়া গেছে সেগুলো আমি যখন যেখানে যাই সেগুলো জোগাড় করে রাখি। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের টিকিট বদলেছে, গুরুসদয় মিউজিয়াম, আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখাতে চাই, গুরুসদয় মিউজিয়াম। ওকে, এখন গুরুসদয় মিউজিয়াম এখনো আছে। এটা বিশ্বভারতীর উত্তরায়ণ কমপ্লেক্স, এটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ওকে, টিকিট বদলেছে এখান থেকে এখানে। এটা এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, এগুলো তো আমাদের সবাই জানবে, এগুলো জেনারেল এখন সব জায়গায় চলে। আর আমাদের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টিকিট আর কি মোটামুটি সব জায়গায় একই রকম, কিন্তু দামটা বদলে যায় আর কি। 5 টাকা প্রাইস হতে বদলে যায়, আজকে হয়তো 50 টাকা হয়ে গেছে। ওই যে কুতুব মিনারের টিকিট হাফ পাওয়া গেছে। আচ্ছা, দিল্লির, হ্যাঁ, এই যেখানে কুতুব মিনার ই টিকিট, রাইট রাইট। তো এরকম তাজমহলের টিকিট, এরকম আমি জাস্ট এমনকি বাসের যে টিকিট, আগে বাসের টিকিট অন্য একটা গাত্তার মতন এরকম থাকতো, সেটাতে হতো, এখন সেই জিনিস নেই না, এখন তো একটা পাতলা কাগজের মতন হয়ে গেছে। আর দিল্লিতে তো তাও না, দিল্লিতে তো আপনার একটা হাতে হ্যান্ডহেল্ড একটা পিওএস মেশিন থাকে, ওটার মধ্যে আপনাকে টিকিট দিচ্ছে, দ্যাট থিং ইজ গন, ওটা এখন নেই। আমাদের এখানেও শুরু হয়ে গেছে, এখন ওটা হিস্ট্রি। এবার এই যে টিকিটের উপর বিজ্ঞাপন, সুগার এন্ড স্পাইসের, হ্যাঁ, এগুলো আছে, কিন্তু যখন টিকিটটাই উঠে যাবে তখন আর এগুলো থাকবে না। একাডেমি ফাইন আর্টস, সেন্ট জনস চার্চ, আমাদের এখানেই বাগনান আনন্দ কীর্তিশালা, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, এদের টিকিট, ইন্টারন্যাশনাল রোয়েরিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। যখন কেউ বেড়াতে যায়, আমি যেখানে বেড়াতে যাই বলি আমার জন্য টিকিটগুলো ফেলে দেবে, ফেলে দিও না, যদি পাও আশেপাশে, যদি আর কারো কাছে থাকে তার কাছে 2-4টা কুড়িয়ে নিয়ে, কারণ অন্যরা যারা আমার বন্ধুরা যায় তাদের আমি শেয়ার করে নিতে পারবো, পয়সা লাগছে না। তো এরকম এগুলো সব সিটি এন্ট্রান্স, হ্যাঁ, মহারানা মেওয়ার ওখানকার টিকিট আর কি, তখনকার যেখানে রাজস্থানে যেটা গিয়েছিলেন সেটাও নিয়ে সিটি প্যালেস মিউজিয়াম, এক্সিলেন্ট। তো এরকম এটা আমার একটা কালেকশন, এই বিভিন্ন। আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমি রেখে দেবো এটা, কারণ আমার কাছে প্রচুর ছিল এক সময়। এই যে ট্রাইবাল মিউজিয়াম আরাকু, হ্যাঁ, এরকম এটা ছিল। আস্তে আস্তে করে এই টিকিটটাই হয়তো উঠে যাবে, দেখা যাবে এখন ই টিকিট হয়ে যাবে, তখন কিন্তু এগুলো থেকে যাবে। সালারজাং মিউজিয়ামের যে টিকিট, এখন টিকিট বদলে গেছে, আমি এবার লিসেন্ট গিয়েছিলাম, তার টিকিট বদলে গেছে। ধীরে ধীরে সবই ডিজিটাইজ হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ডিজিটাইজ করে দেবে, আর থাকবে না পেপার বলে কিছু, থাকবে না কিছু থাকবে না। এবং বাইরে কেউ ফরেনে গেলেও আমি তাদেরকে বলে দিই, এই আমি যেমন আন্দামান গিয়েছিলাম, ওখানে গিয়ে আমি সাইকেল ভাড়া নিয়েছিলাম। ওকে, সাইকেল একটা ভাড়া নিয়ে, আচ্ছা, তরুণ ট্রাভেলস, তার টিকিট। হ্যাঁ, গোয়া তো হয়, গোয়া তো আপনি সাইকেল বা বাইক নিতে পারেন। হ্যাঁ, বলছি তো এই যে জিনিসগুলো রেয়ার। একসময় এখনো বাসে এরকম ধরনের ছোট ছোট দিচ্ছে কলকাতায়, হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো পরে আর থাকবে না। কিন্তু আমাদের সরকারি বাসে আর এই টিকিট এখন উঠে গেছে একদম, সরকারি বাসে এখন ই টিকিট দেয়, হ্যাঁ। তো এরকম আর কি, এটা একটা কালেকশন, বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমা ইত্যাদি, ওখানে যাওয়া হয় বিবেকানন্দ শিলায় যাওয়ার জন্য। তো এটা আমার একটা ছোট্ট কালেকশন হয়েছে, আরও আছে, কিন্তু আপাতত এগুলো যখন যেখানে পাচ্ছি। এই যেমন দেখা যাচ্ছে একটা জায়গায় আমরা 5 টাকায় যেতাম আগে, দিস ইজ ভ্যাটিকান, দিস ইজ নট ইন্ডিয়া, দিস ইজ ওকে ওকে। এই যেমন এখানে একটা বার্ড স্যাংচুরি আছে, চিন্তামণিকর বার্ড স্যাংচুরি। আমরা যখন যেতাম 5 টাকা ছিল, 15 টাকা হলো, 50 টাকা হলো, এখন শুনছি 100 টাকা হয়ে গেছে। ট্রানজিশনটা বোঝা যায়, এখন এই ধরনের টিকিট সব জায়গায় চালু হয়ে গেছে, একদম ঠিক। এটা ইন অ্যানাদার 10-15 ইয়ার দেখা যাবে এই কালিটা উঠে যাবে, আর এটা থাকবেও না এরকম। তো এটা একটা ব্যাপার, এটা এক ধরনের সংগ্রহ। এখানে যেমন স্টার থিয়েটারের এই কি বলে এনভেলপ,
একটা ফটোগ্রাফ, মানে এগুলো হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের। যখন এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন আমার অ্যালবামে যখন যেখানে যেটুকু জায়গা পাই আমি যা পাই রেখে দিই। এইখানে এটা শিকার করতে যাওয়ার আগে হাতির উপর শিকার করতে যাওয়ার আগে শিকার পার্টি রেডি। এটা কোনো রাজ ফ্যামিলির, হ্যাঁ ওটা রাজ ফ্যামিলি হতে পারে। তো এইগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ এই সাবজেক্টের উপর ফটোগ্রাফ বেশি পাওয়া যায় না, এগুলো কালেক্টেবল আর কি। আদারওয়াইজ এগুলো টিকিট বিভিন্ন ফুটবল ম্যাচ, মেসি খেলতে এসেছিল যখন এখানে তখন তার টিকিট। আপনি যদি নাও গিয়ে থাকেন ম্যাচটা, যদি নাও দেখে থাকেন, কাউকে বলে রাখবেন যে আমাকে টিকিটটা এনে দিও। আমি বলে রাখি রাইট। তো এখানে যেমন এখানে এই যে কি বলবো, আমাদের বিভিন্ন ওষুধের তরফ থেকে যে এইগুলো কার্ডগুলো পাঠানো হতো, এইগুলো কিন্তু একই সাথে কিন্তু ব্লটিং পেপারও বটে। ওকে, ব্লটার, এগুলো বিভিন্ন ধরনের। এখন এখানে এই এখন লেখা আছে দেখছো, ব্লটার। এক্স্যাক্টলি। এখন বিজ্ঞাপনও হচ্ছে ব্লটিং এর জন্য কাজে হলো। পাসবুক, এখন এই প্রতিটা এই যে যেমন যে কারণবালা, যিনি বিখ্যাত নায়িকা ছিলেন, তাকে নিয়ে বাজারে এই কারণবালার বিয়ে বলে এরকম ধরনের মানে ভুতুড়ে টাইপের গল্প টল্প দিয়ে গুজব টুজব ছড়িয়ে এখন সব বই ছেপে বিক্রি হতো। ওকে, বিয়ে হচ্ছে, হ্যাঁ সেটা নিয়ে কোন ধরনের বই বিক্রি হতো সেগুলো। এই যেমন এটাতে পেলে খেলতে এসেছিলেন যখন মোহনবাগানের কসমস, হ্যাঁ তার টিকিট আমার দাদু দেখতে গিয়েছিলেন। এটা পেলাম কিভাবে? আমি সবাইকে বললাম কি দুর্গাপূজার আগে যখন সবাই বাড়ি সাফ করে কাগজপত্র যা পড়বে ফেলে দেওয়ার আগে আমাকে ডেকে একবার দেখে নেবো আমি। তো সে বললো কি দেখাবো তোমাকে, বলে একজন ডেকে পাঠালো, তার মাঝখান থেকে পেলাম, তারা যেগুলো ফেলে দিল তার মাঝখান থেকে টিকিটটা পেলাম আমি। তুমি বললি অত তুমি জানবে না, কিন্তু আমি আমার জিনিস, প্রয়োজনীয় জিনিস, এগুলো সব বুক ফেয়ার সংক্রান্ত কালেকশন। বুক ফেয়ার গেট পাস ছিল একসময়, এখন তো ফ্রি হয়ে গেছে। এখন ফ্রি হয়ে গেছে, যেটুকু পাওয়া গেছে বুক ফেয়ার সংক্রান্ত এগুলো, এটা ওটা কালেকশন। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের নামে পত্রিকা ছিল, অনেকে জানেই না। এটা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের একটা ম্যাগাজিন, ইনহাউস পত্রিকা বলতে গেলে, ইনহাউস পত্রিকা আর কি। হ্যাঁ, ইস্ট বেঙ্গলের বলরামের ছবি দেওয়া। এটা উষার গ্রিটিং কার্ড, উষা সুইং মেশিন, ওকে, তাদের গ্রিটিং কার্ড। ওকে, এরকম অনেক কিছুই জোগাড় করা যায়। এই আগে সিএসসি ইন কেস অফ এমার্জেন্সি কার্ড, সিএসসি কার্ড আর কি, হ্যাঁ, এটা ঝুলিয়ে দিয়ে তো আর কি। তার সাথে সাথে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব, এরকম কি নেই এখানে তুমি? দিস ইজ ব্রোমাইড। হ্যাঁ, না ব্রোমাইড না, এটা একটা গ্রিটিং কার্ড। আচ্ছা, গ্রিটিং কার্ড। এখানে এটা হচ্ছে কি সেন্ট্রাল জেলের থেকে চিঠি, যেগুলো আলাদা করে পাস করে নিতে হতো। সেন্ট্রাল আলিপুর সেন্ট্রাল চিঠি, হ্যাঁ না সেটা এগুলোই তো হিস্ট্রি। এই যে এফএমের কালেকশন। স্যার এটা কি সেট ধুমাল, এগুলোকে আমরা এগুলো হ্যাঁ, এগুলো যেটা প্রাইভেট এনভেলপ বানাতো আর কি, তারা নিজেদের ছবি টবি দিয়ে ছেপে নিত আর কি, পোস্টার দিয়ে দিত, ব্যাস কাজ হয়ে গেছে। তো এখানে সবকিছু মানে হয় কি, প্রথমে হয় কি, আমি যখন জোগাড় করি তখন সবই একটা অ্যালবামের সঙ্গে সঙ্গে রাখা যায় না, কিন্তু আবার এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখলে মুশকিল। তখন যেখানে পারি একটা কোনো জায়গায় আগে সেফলি রেখে দিই, পরে আরো খাতা নিয়ে এসে অমুক করে কোনটা কোন মাপে কোথায় যাবে তখন আস্তে আস্তে করে খাতা বানাতে, তখন প্ল্যানিং করা যায়। দ্যাট টেকস আ লং টাইম। আর আমার সংগ্রহ এত হিউজ, এত রকমের, এত ভ্যারিড, এটা তো দেখতেই পাচ্ছি আমি, রেঞ্জ ইজ এত ভ্যারিড যে আমার পক্ষে ব্যাপারটা খুব ডিফিকাল্ট। এই যেমন হয়তো এখানে একটা দিল্লি দরবারের একটা ক্যান্সেলেশন। ও মাই গড, এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে দেখা জয় হিন্দ ক্যান্সেলেশন, এই যে জয় হিন্দ ক্যান্সেলেশন, এটা ইস্ট ইন্ডিয়া ফান্ড ফর ব্রিটিশ ওয়ার সার্ভিসেস। এই ক্যান্সেলেশনগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। হেল্প ইস্ট ইন্ডিয়া ফান্ড, হ্যাঁ হেল্প ইস্ট ইন্ডিয়া ফান্ড। ক্যান্সেলেশনস ইন দ্য সেন্স ভিক্টরি ক্যান্সেলেশন বলা হয়। ক্যান্সেলেশনস ইন দ্য সেন্স ক্যান্সেল, যে স্ট্যাম্প দেওয়া, আচ্ছা ক্যান্সেল করা হয় স্ট্যাম্পটাকে, যে কোনো স্ট্যাম্পটাকে তো ক্যান্সেল করতে হয়, সেটাকে বলা হয় ক্যান্সেলেশন, সেই জন্য বলা হয়। তো কখনো কখনো ক্যান্সেলেশনের মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা কিছু করা হয় আর কি, স্লোগান যাকে বলা হয়, স্লোগান ক্যান্সেলেশন। যে যেমন কোথাও, যেমন ওখানে দেখালাম আর কি স্লোগান ক্যান্সেলেশন। এখানেও যেমন লেখা আছে যে কেয়ারলেস টক্স কস্ট লাইভস, আজে বাজে কথা বললে ক্ষতি হতে পারে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভি মানে ভিক্টরি, মানে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যখন ভিক্টরি, এগুলো ভিক্টরি ক্যান্সেলেশন বলা হয় এইসব আছে। তারপর ভিক্টরি ক্যান্সেলেশন, ওটা উল্টো ক্যান্সেলেশন পড়ে গেছে বলে এটা ইন্টারেস্টিং। এটা ট্রাম্প কোম্পানি থেকে এরকম জিনিস দেওয়া হতো,
এটা কি সিটিসি দা সিটিসি লিমিটেড লেখা আছে, সেন্ট্রাল ট্রাম ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি, ক্যালকাটা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। হ্যাঁ, এটা এক্সিবিশন 1928 এর আর কি। তারা এই ধরনের পিকচার পোস্ট কার্ড দিত। ওকে, এটা 1928 এর, খুব রেয়ার। এটাকে এইরকম ভাবে রাখলে আপনি দেখাতে পারবো আমি ভালো করে। এটা তো মানে কলকাতার পুরো, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো আপনি ঘুরে দেখতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন সিটির ছবি দিয়ে পিকচার পোস্ট কার্ড তখন এমনিতেই এটা কমন ব্যাপার, বিউটিফুল। কিন্তু এটা যেহেতু ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি আলাদা করে, সো দিস আদার সিগনিফিকেন্স। এখন তো এগুলো নেই, এখন এগুলো পাওয়া মুশকিল, নেই বলে কোনো কথা নেই। মানে এখন কন্টিনিউ তো করে না এটা, না ট্রামে তো ট্রামই চলছে না তো অত বেশি। 1928 এখন কোথায় এগুলো এগুলো থাকার কোনো কারণ নেই। এখন অন্য ধরনের পিকচার পোস্ট কার্ড হয়তো ওরা দিচ্ছে। এটা একটা পুরো মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স কি ছিল আমার কথা, আমি তো সব তখন কি ছিল, আই টাচ এভরিথিং দ্যাট ইজ পসিবল বাই ইভেন দ্য পাসপোর্টস, দ্য কাইন্ড অফ পাসপোর্ট ইউজড টু বি ইস্যুড, পুরনো পাসপোর্ট, সেটার থেকে আর কি কত বদলে গেছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স এরকম ছিল, তবে এরকম হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে যে রেডিও টেলিভিশন লাইসেন্স। আচ্ছা, আগে টেলিভিশনে যে রেডিওর জন্য লাইসেন্স দরকার পড়তো, এইখানে একটা বিজ্ঞাপন। আগে কি সাইকেল কিনবার জন্য লাইসেন্স দরকার পড়তো? আমি যতটা মনে হয় আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনেছি সাইকেল লাইসেন্স লাগতো। এটা একটা বিজ্ঞাপন পাকিজার। ওকে, পাকিজা সিনেমা বিজ্ঞাপন 10 টাকার নোটে। এটা কি অ্যাকচুয়াল 10 টাকার নোট? না, একেবারেই না, নকল। এটা আলাদা করে নকল ডিস্ট্রিবিউট করা হতো লোকের মধ্যে। আচ্ছা। তাহলে এগুলো পাওয়া খুব মুশকিল, কারণ এগুলো খুব অর্ডিনারি কাগজে ছাপা হতো, জাস্ট টু পাবলিসাইজ অ্যাবাউট পাকিজার মুভিটা আর কি। এগুলো তখন এই ধরনের কার্ড না, এগুলো ক্যালেন্ডার এরকম ক্যালেন্ডার পাঠানো হতো, কার্ডের সঙ্গে ছোট্ট ক্যালেন্ডার এরকম থাকতো, ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। আচ্ছা, ক্যালেন্ডার, ছোট্ট ক্যালেন্ডার, কিন্তু ওটার মধ্যে পুরো জিনিসটা আছে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে ক্যালেন্ডার আছে, ফুল ক্যালেন্ডার আছে, এগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। এই যে এখানে ঝোলাবার ব্যবস্থা আছে, এটা খুলে দিলে পুরো ক্যালেন্ডারটা বেরিয়ে যায়। এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে ক্যালেন্ডারটা এখান থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলে ক্যালেন্ডারটা ঠিক ঝুলে থাকবে। This is the calendar, and the moment you can hang it. This is a greeting card along with the calendar. This is something new. গ্রিটিং কার্ডও তো বিভিন্ন ধরনের হয়। এটা বাইরে যারা ট্যুরে গেছিল তাদের কিছু কাগজপত্র যা পাওয়া গেছে আমি তাদের কাছে চেয়ে নিয়ে অনেক সময়, এগুলো পুরনো কাগজপত্র অবশ্য। বিউটিফুল। এইখানে সব সার্কাসের টিকিট, এটা আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কেনস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের টিকিট। কোথায়? ইন্ডিয়াতেই? কলকাতাতে। কেউ হয়তো গিয়েছিল, কেউ ফেলে দিয়েছিল। সাংঘাতিক, মানে রাস্তায় যেটা পেয়েছেন রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ফিল্মের টিকিট কিছু তখনকার। এম্পায়ার সার্কাস, অজন্তা সার্কাস, এগুলো পুরোনো সার্কাসের টিকিট আমি খুব একটা পাইনি তেমন খুব একটা। Excellent, sir. Thanks for watching this video. Stay with ArtKeeper. Please subscribe and share with your friends and family. Please support ArtKeeper. Thank you so much.